اچھا، آج ہم جس اللہ کی مخلوق کا ذکر کریں گے اس کے ساتھ عام طور پہ بڑا ایک دہشت کا تصور ایک اٹیچ ہو گیا ہوا ہے. اور سلام نہ دعا سر، نہ پیارے بچوں نہ یار سردی بڑی ہے، انہوں نے شارٹ کٹ کر دی ہے. سر آہستہ آہستہ آپ روڈ ہوتے جا رہے ہیں. آئی ایم سوری، مطلب فیس پوری لیتے ہیں اور دوستی شوستی ختم ہوتی جا رہی ہے. بیٹا آپ میں سے کوئی بندہ قسماً الفن بتائے کہ اس نے آج تک ایک ٹکا مجھے فیس دی. سر یہ نہ کریں، کل جو آپ کو میں نے دہی پلے کھلائے تھے وہ فیس کے طور پہ کھلائے تھے، اور سر آپ میرے کو ساتھ پڑھتے نہیں رہے. اچھا موضوع کی طرف آئیں. جی موضوع آپ کی خدمت میں پیارے بچوں یہ عرض کرنے لگا تھا پیارے بچوں جی کہ میں جس مخلوق کا آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس مخلوق کے ساتھ ایک دہشت کا تصور اٹیچ ہوا ہے، لیکن وہ دہشت ناک مخلوق بالکل نہیں ہے. وہ کیوں دہشت ناک مخلوق بن گئی ہے؟ وہ فلموں کی وجہ سے بن گئی ہے. اسپائڈر مین، مکڑی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی گڈ. اچھا، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مکڑی یا اسپائڈر جو ہے نا وہ کوئی خواہ شام قسم کی مخلوق ہوتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. سٹوری ایسی بنا کے پیش کی گئی ہے نا فلم میں، ہاں، اسپائڈر مین میں. وہ جس طرح رہتی ہے اور جن جگہوں پہ مکڑی جو ہے اپنا جالا بنتی ہے یا بناتی ہے، اس کے ساتھ ایک خوف کا تصور لا محالہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن بہت کم مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ 30,000 کے قریب قسمیں ہیں مکڑی کی. 30,000، اور ان میں سے صرف 3 یا 4 قسمیں ہیں جو ہمیں گھروں میں نظر آتی ہیں. اور یہ اتنی بڑی تعداد میں نظر آتی ہیں یا ہوتی ہیں، نظر نہیں بلکہ آتی. نظر تو کبھی کبھار آپ مکڑی کو دیکھتے ہوگے، لیکن کہا جاتا ہے جب آپ اپنے گھر میں یا ورک پلیس پہ کہیں پر بھی ہوتے ہو تو ہر 10 میٹر ارد گرد 10 میٹر کے فاصلے پہ کوئی نہ کوئی مکڑی پائی جاتی ہے. ہر 10 میٹر کے فاصلے پہ ایک مکڑی پائی جاتی ہے. نظر نہیں ہوتی سر؟ ہاں، کم نظر آتی ہے، آپ دیکھتے کم ہے، جالے پتہ کم نہیں چلتا یا ہم پہچانتے نہیں. پہچانتے نہیں ہیں. زلفی یو آر مکڑی. یا سر صفائی کے دوران پتہ لگتا ہے جالا لگا ہوا ہے، یہاں جالا لگا صرف جالے سے ہمیں مکڑی کا پتہ چلتا ہے. اور ساری جو مکڑیاں ہیں وہ جالے نہیں بناتی. اب زلفی بھی بغیر جالے کے رہتا ہے. واقعی ساری مکڑیاں نہیں جالے بناتی، کچھ پیسے بھی بناتی. بالکل بناتی ہوں گی. اچھا، پھر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس سلک سے یا جو مکڑی کے جالے کی جو تار ہوتی ہے اس کو ہم بہت کمزور سمجھتے ہیں. مکڑی کا گھر جو ہے وہ تو واقعی بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن جس تار سے وہ بنتی ہے نا وہ اصل میں پروٹین کی ہوتی ہے، اس کا لعاب ہوتا ہے جس سے وہ تار بناتی ہے. اور وہ بظاہر تو وہ ایک لیکوڈ ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ باہر نکل کے اس کو سٹریچ کرتی ہے اور ہواؤں سے ٹکراتی ہے تو بعض مکڑیوں کی جو جالے کی تاریں ہیں نا وہ سٹیل کے تاروں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. یعنی آپ مکڑے کا جالا لے کے تو چھت کا سریا باندھ سکتے ہیں. یار وہ کہہ رہے ہیں سٹیل سے زیادہ مضبوط، تم دانت نکال رہے ہو. یا تو سٹیل سے نہیں، لوہے سے چھت ڈلتی ہے، سٹیل سے تو وہ برتن بھرتے ہیں. سر دیکھیں یارا، یہ آپ کی ایجوکیشن ہے. صاحب لگائیں یارا، کتنے کو عقل مند ہوئے ہیں. سٹیل لوہے کو ہی کہتے ہیں. او بھائی وہ سٹین لیس سٹیل ہوتا ہے. یار تم کیوں بتاتے ہو مجھے؟ سر بتائیں، میں سر کو فیس دیتا ہوں. کیا ہو گیا یار؟ ارے اس کو سمجھائیں، یہ بااثر لوگ ہیں، میں اس سے لڑ نہیں سکتا. سر کیا مطلب؟ ارے اس کے والد صاحب کی گتے کی فیکٹری ہے. اچھا، مکڑی کے جالے کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے نا، سورہ العنکبوت میں. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. تو لیکن اس میں اتنی متس ہیں. یہ جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے نا، بعض اوقات مکڑی جو ہے وہ اپنے جالے کو کھا جاتی ہے. وہ اس لیے کھا جاتی ہے کہ اگر مکڑی کا جالا جو ہے وہ کہیں سے ڈیمیج ہو جاتا ہے نا تو وہ اس کو اس لیے کھاتی ہے کہ وہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے. وہ اسی پروٹین کو اپنے جسم کے اندر لے جاتی ہے اور پھر اسی پروٹین سے ایک نیا جالا بناتی ہے. یعنی خام مال نہیں ضائع ہونے خام مال ضائع نہیں ہونے دیتی. ارے اس کو رفو کرتی ہے یا نیا بناتی ہے؟ نیا بناتی ہے، پرانا نگل لیتی ہے، پورے کا پورا چاٹ جاتی ہے، نگل کے گال کے دوبارہ پھر بناتی. ہاں. اچھا، مکڑی کا جالا جو ہے نا وہ مکڑی کے کئی طرح کے کام آتا ہے، کئی طرح کے کام کرتا ہے مکڑی کے لیے. ایک تو ظاہر ہے
शिकार पकड़ता है, जो भी बहुत छोटे इंसेक्ट्स आते हैं, उड़ने वाले इंसेक्ट्स आते हैं, हाँ जी। वो उसके मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, जो मकड़ी बाद में आहिस्ता आहिस्ता खाती है। फिर एक ये होता है कि वो जो उसके अंडों की सैक बनती है ना, वो भी उस जाल के अंदर होती है, मकड़ी के जाले के अंदर, वहीं पे वो अंडे देती है उस थैली के अंदर। सर आप क्यों हशरातुल अर्ज के घरों में ताका झांकी करते हैं? अगर साइंसदान अशराफुल अर्ज के घरों में ताका झांकी ना करे तो साइंस बढ़े आगे कैसे, आपको कैसे पता चले? ये ठीक है, रिसर्च के लिए। रिसर्च की नीयत से, नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ ये साहब, और वैसे भी आप अशरातुल अर्ज को कह सकते हैं एक्सक्यूज मी, उसके बाद आप रिसर्च करें। वाह, अच्छा, आपको मकड़ी के बारे में सबसे जो दिलचस्प हकीकत है वो ये है जी कि ये जो है ना जी, कि मकड़ी बड़ा एक खौफनाक जानवर है, वो अपने शिकार को यूं फंसाता है और उसको मार डालता है। तो हकीकत में ये है। अच्छा, मादा मकड़ी जो वो ज्यादा खतरनाक होती है। अच्छा, इनकी जो आपस का ताल्लुक है ना, नर और मादा का, उसमें पूरी एक फिल्म होती है, बाकायदा इंतकाम होता है, उसमें रोमांस होता है, उसमें पूरी एक स्टोरी होती है। क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं कि मादा मकड़ी जो है वो नर मकड़े को मार डालती है, जान से मार देती है। अच्छा, फिर उसमें यह भी होता है कि कई मकड़ियां एक दूसरे को खाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक हकीकत है कि इनमें से ज्यादातर अक़साम ऐसी हैं जिसमें जो नर मकड़ा होता है ना, वो मकड़ी को लुभाने के लिए बाकायदा खूबसूरत रक्स करता है, फिर उसको तहाइफ पेश करता है, उसको मतलब छोटी छोटी मक्खियां या उड़ने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, गिफ्ट ये करता है। पत्ते में लपेट के गिफ्ट पैक में रैप करके उसको पेश करता है मकड़ी को, उसको लुभाने के लिए। साढ़ा मकड़ा चंगा जेड़ा दोस्तियां करने। सर वैसे जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकायदा लपेट के रैप में वो गिफ्ट पेश करता है मकड़ा, ये मकड़ा ना आया है तो हमायूं से ही दी हो गया। अच्छा, मकड़ियों के बारे में एक और बड़ी मजे की हकीकत ये है कि ज्यादातर मकड़ियों का खून जो है जी। वो नीले रंग का होता है। अच्छा इनके खून से आप खत लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है फिर ये गाना किसे मकड़े नहीं गाया हुआ है, मैं नील करा या नील का, मेरा तन मन नीलो नील। अच्छा, आपने आमतौर पे देखा होगा कि छोटी मकड़ी या बड़े मकड़े जो आमतौर पे फिल्मों में ही नजर आते हैं, कि ये बड़े बड़े भी होते हैं मकड़े, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर जो है वो देवमलाई या अफसानवी होते हैं, हकीकत में नहीं होते। आपने देखा होगा कि वो अपने जो मसल्स हैं, टांगे, वो यूं सुकेड़ लेते हैं और फिर यूं फैलाते हैं बार बार। हालांकि हकीकत ये है कि ये जो स्पाइडर होता है, ज्यादातर अक़साम जो है ये अपनी टांगे सुकेड़ तो सकते हैं, इनके मसल्स में इतनी ताकत नहीं होती कि अपने ये टांगे खोल सके। इसका मतलब है ये जिम ज्वाइन नहीं कर सकते। जिम ज्वाइन नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा जब भी मकड़ी या मकड़ा मरी हुई हालत में होता है, उसकी टांगे सुकड़ी हुई होती है बेचारे की। हाय हाय हाय, असी समझने शायद कोई लत्ता बन के मार के सुट गया। तो ये पोलियो का टीका नहीं लगवा सकते? मैं आपको बताने लगा था कि कुदरत ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जब ये अपनी टांगे इकट्ठी कर लेता है तो फिर एक लिक्विड जो है वो पंप आउट होता है और इनके यहाँ पे मसल्स में जाता है, जिसकी ताकत से फिर ये अपनी टांगे खोलते हैं। अरे ये सारे मुझसे जेलस हैं, ये बाहर जाके ना मुझे बुरा भला कहते हैं, कहते तुम क्लास में आगे क्यों बैठते हो सबसे? तो तुम बताओ ना कि मैं अपनी इल्मियत और लियाकत की बुनियाद पे आगे बैठता हूँ। इल्मियत और लियाकत क्या होती है सर जी? ऐसे वास्ते सीखने अपने विजडम, अपने विजन, अपने नॉलेज की बुनियाद पे आगे अपने बैठ। विजन के लिए, अपने नॉलेज के बुनियाद पे बस और से आप पाता सर मुझे कोई इससे कोई जेलसी नहीं है। मैं कहता हूँ कि जेडी भी दुकान देखो तो अच्छा अच्छा माल अगे लगा होता है। यार दुकान और चीज होती है, क्लास और चीज होती है। ओके, अच्छा, मकड़ी के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर मकड़ी की 8 आंखें होती हैं। 8 होती हैं, हाँ, ज्यादातर मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं। सर इनके पास तो फिर बहुत ज्यादा आई स्पेशलिस्ट हो। हाँ, ये जब ऐनक भी लगवाती है तो एक मकड़ी 4 ऐनकें लगवाती है। ये शायद 8 शीशों वाली ऐनक मिल जाती हो। अरे इतनी ऐनकें टांगने के लिए इसके कान किधर होंगे? ये तो सारी जिंदगी नहीं अंधी हो सकती है, एक आंख खराब हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये तो किसी को आंख मारे तो बारिश कर देती होगी।
सर ये 8 आंखों से रोती हुई बहुत बुरी लगती होगी। शायद इसी हकीकत से ये मुहावरा बनाओ 8 आंट आंसू बहाना। हाँ जी बिल्कुल सही। और मकड़ी बाकी इंसेक्ट से जो मुमताज होती है या जैसे उसकी तमीज की जा सकती है वो उसकी आंखों और उसकी टांगों की तादाद ही है। इसकी टांगों की तादाद भी आम तौर पे 8 ही होती है। 8 टांगे 8 आंखें। सर जी स्कूल में टैबलो नहीं करवाएंगे आप? मुझे बादशाह बनने का बहुत शौक है। सर जिस दिन से ये युगंडा की फिल्म देख बैठे ना कहते हैं मैं भी बादशाह बन सकता हूँ। अच्छा जी, मकड़ियों के बारे में एक और बड़ी मकड़ी, डड्डू, चूहे, हाथी, न जाने वो दिन कब आएगा जब आप अनार और अनानास के फायदे बताएंगे। इस बंदे ने ये दोनों चीजें, अनार भी और अनानास भी, सिर्फ किसी बस स्टॉप पे खड़े होके सुनी है इनकी आवाजें। इसलिए दोनों चीजें चकी कभी नहीं। लो सर चकी क्यों नहीं, ये माशाल्लाह जो मरीजों की खबरें लेने जाता है वो इन 2 चीजों के लिए ही तो जाता है, क्योंकि इसे पता होता है कि जब भी कोई बेचारा आता है खबर लेने और अनार लेके आता है तो आगे डॉक्टर ने अनार मना ही किया होता है, वो फिर इसी के हिस्से आता है।